دنیا اسلام اور پاکستان کی پہلی خاتون وزیر اعظم بینظیر بھٹو کی راولپنڈی میں قتل کی سازش کا ماسٹر مائنڈ پرویز مشرف اپنی سہولت کار پاکستانی فوجی اسٹیبلشمنٹ کے طفیل دبئی میں چھپا بیٹھا ہے، جبکہ کیس میں نامزد دیگر ملزمان کو بری کر دیا گیا ہے۔ بینظیر بھٹو کے قتل کے اصل محرکات کا پتہ چلانا اور اس جرم میں شریک افراد کو کیفر کردار تک پہنچانا تو دور کی بات، اب تک بینظیر بھٹو کے قتل کیس میں صرف ان 2 پولیس والوں کو سزا ہوئی جنہوں نے کرائم سین یعنی جائے قتل کو دھو دینے کا حکم جاری کیا تھا۔ ان پولیس والوں کی سزا کو بھی عدالتوں نے ناانصافی قرار دیتے ہوئے ختم کر دیا تھا، جس کی بڑی وجہ یہ تھی کہ پولیس والوں نے کرائم سین کو فوجی حکام کے کہنے پر دھلوایا تھا۔ یہ بھی ایک حقیقت ہے کہ دن دہاڑے بینظیر کا راولپنڈی میں بہیمانہ قتل ممکن نہ ہوتا اگر فوجی حکام کے کہنے پر محترمہ کے گرد موجود سینکڑوں پولیس والوں کا سیکیورٹی کارڈن یا حفاظتی حصار ختم نہ کروا دیا گیا ہوتا۔ ایسا پرویز مشرف کی مرضی کے بغیر ممکن نہیں تھا، جو کہ سن 2007 میں سیاہ و سفید کا مالک تھا اور جس نے ملک واپسی کی صورت میں بینظیر بھٹو کو ان کی جان کے جانے کی دھمکی بھی دی تھی۔ بینظیر بھٹو شہید مسلم دنیا کی پہلی خاتون تھی جنہیں کسی ملک کی سربراہی کا موقع ملا۔ 27 دسمبر سن 2007 کی شام کو جلسہ ختم ہونے کے فوری بعد لیاقت باغ سے باہر آنے والے محترمہ کے جلوس کا حفاظتی حصار ہٹائے جانے کے بعد 15 سالہ حملہ آور بلال نے خود کچھ دھماکہ کر دیا، جس سے ہر طرف تباہی مچ گئی۔ دھماکہ کرنے سے چند لمحے پہلے بلال نے پسٹل سے محترمہ کے سر کو بھی نشانہ بنایا۔ اس حملے کے وقت محترمہ گاڑی کے سن روف سے باہر نکل کر مجمع کو ہاتھ ہلا رہی تھی، تاہم دھماکے اور فائرنگ کے فوراً بعد محترمہ گاڑی کے اندر گر گئیں۔ انہیں شدید زخمی حالت میں اسپتال پہنچایا گیا، لیکن وہ جاں بر نہ ہو پائیں۔ بینظیر بھٹو پاکستان کے پہلے جمہوری وزیر اعظم ذوالفقار علی بھٹو کی بیٹی تھی۔ ان کے والد کا سیاسی سفر ایک فوجی عامر نے ختم کیا، جب سن 1979 میں جنرل ضیاء الحق کے دور حکومت میں انہیں پھانسی پر چڑھا دیا گیا۔ بینظیر بھٹو اس کے بعد 2 مرتبہ پاکستان کی وزیر اعظم بنی، لیکن فوجی اسٹیبلشمنٹ نے کبھی ان پر اعتبار نہیں کیا اور کرپشن کے الزامات پر انہیں حکومت سے نکال باہر کیا۔ اپنی شہادت کے وقت بینظیر بھٹو تیسری مرتبہ وزیر اعظم بننے کے لیے انتخابی مہم چلا رہی تھی۔ ان کی اچانک شہادت کے بعد پاکستان میں بڑے پیمانے پر بدامنی پھیل گئی۔ ان کے چاہنے والوں نے سڑکوں پر جلاؤ گھیراؤ اور پتھراؤ کیا اور پنجابی اسٹیبلشمنٹ کے خلاف نعرے بازی کی۔ سن 2017 میں سابق فوجی عامر جنرل پرویز مشرف نے بیوی کی شہادت کے 10 سال بعد دیے جانے والے ایک انٹرویو میں اس بات کا اعتراف کیا کہ شاید اسٹیبلشمنٹ بینظیر بھٹو کے قتل میں ملوث ہو۔ جب مشرف سے پوچھا گیا کہ کیا اسٹیبلشمنٹ میں موجود سرکش عناصر کا پاکستانی طالبان سے بینظیر بھٹو کے قتل کی منصوبہ بندی کے حوالے سے کوئی تعلق تھا، تو انہوں نے جواب دیا کہ ہاں بالکل، کیونکہ ہمارا معاشرہ مذہبی طور پر بٹا ہوا ہے۔ مشرف کے مطابق ان عناصر کی موجودگی شاید بینظیر بھٹو کی موت کا سبب بنی ہو۔ سابق فوجی سربراہ کی زبان سے نکلا ہوا یہ جملہ کافی تعجب انگیز ہے۔ عمومی طور پر پاکستان میں اعلیٰ فوجی حکام شدت پسند جہادی حملوں میں ریاست کے ملوث ہونے کے الزام کو قطعاً غلط قرار دیتے ہیں۔ یہ پوچھنے پر کہ کیا انہیں ریاست کے شرپسند عناصر کے اس حملے میں ملوث ہونے کے بارے میں کوئی مخصوص معلومات تھیں، تو مشرف نے جواب دیا کہ میرے پاس کوئی حقائق تو نہیں، لیکن میرے خیال میں میرا اندازہ کافی حد تک درست ہے۔ ایک ایسی خاتون جو مغربی ممالک کی جانب مائل ہو، وہ ان سخت گیر عناصر کی نظر میں آ سکتی ہے۔ واضح ہے کہ پرویز مشرف پر خود اس مقدمے میں قتل کا الزام، قتل کی سازش اور قتل کرنے کے لیے مدد فراہم کرنے کے الزامات لگے ہیں۔ تاہم دوسری طرف یہ بھی ایک حقیقت ہے کہ اکتوبر سن 2007 میں ملک واپسی کے فوراً بعد جب کراچی میں کارساز کے مقام پر بی بی کے قافلے پر 2 خودکش حملے ہوئے، تو انہوں نے مشرف کے قریب ترین افراد کو FIR میں نامزد کر دیا تھا، جن میں تب کے ڈائریکٹر جنرل انٹیلیجنس بیورو بریگیڈیئر اعجاز شاہ بھی شامل تھے۔ اس حملے کے فوراً بعد محترمہ نے ایک خفیہ خط میں CNN سے وابستہ ایک امریکی صحافی کو لکھا تھا کہ اگر انہیں قتل کر دیا جائے تو اس کی ذمہ داری جنرل پرویز مشرف پر عائد ہونی چاہیے۔ یہ خط بی بی کی شہادت کے بعد منظر عام پر آیا تھا۔ مشرف کے خلاف بینظیر بھٹو کے مقدمہ قتل کی پیروی کرنے والے وکلاء کے مطابق مشرف نے 25 ستمبر کو بینظیر بھٹو کو فون کیا جب وہ نیو یارک میں تھی اور اپنی 8 سالہ ملک بدری ختم کرنے سے 3 ہفتے دور تھی۔ بینظیر بھٹو کے طویل عرصے سے قریبی رفیق مارک سیگل اور صحافی رون سسکن دونوں نے بتایا کہ وہ اس فون کال کے وقت بینظیر بھٹو کے ساتھ موجود تھے۔ مارک سیگل کہتے ہیں کہ فون کال ختم ہونے کے فوراً بعد بینظیر بھٹو نے کہا کہ مشرف نے مجھے دھمکی دی ہے، اس نے کہا ہے کہ پاکستان واپس مت آؤ، مشرف نے مجھے خبردار کیا ہے کہ واپس مت آنا۔ بینظیر نے انہیں بتایا کہ مشرف نے واضح الفاظ میں کہا ہے کہ میرے واپس پاکستان آنے کے بعد اگر مجھے کچھ ہوا تو وہ یعنی مشرف اس کا ذمہ دار نہیں ہوگا، اور مزید کہا کہ میری زندگی کی سلامتی اور سیکیورٹی پرویز مشرف سے میرے تعلق پر منحصر ہے۔ دوسری جانب بینظیر بھٹو کے صاحبزادے اور سیاسی وارث بلاول بھٹو کہتے ہیں کہ مشرف نے تب کی صورتحال سے فائدہ اٹھاتے ہوئے میری والدہ کو قتل کروایا
मुशर्रफ ने जानबूझकर मेरी वालिदा की सिक्योरिटी को कमज़ोर किया ताकि वो कत्ल हो जाएं और मंजर से हट जाएं। मोहतरमा की शहादत को 13 बरस गुजर गए, लेकिन आज भी इनका कत्ल एक मुअम्मा बना हुआ है। इनके कत्ल के चंद हफ्तों बाद 5 मुलजिमान ने अलकायदा और तालिबान के कहने पर 15 साला खुदकुश बमबार बिलाल की मदद का एतराफ़ किया था। हिरासत में लिए जाने वाले पहले शख्स एतजाज़ शाह को पाकिस्तानी तालिबान ने कहा था कि वो बेनज़ीर भुट्टो को कत्ल करने के लिए खुदकुश बमबार मुंतखब हुआ है, लेकिन फिर उसे मुतबादिल बमबार की हैसियत दे दी गई, जो उस वक्त सामने आता जब पहली कोशिश नाकाम हो जाती। इसके अलावा 2 और अफराद और रशीद अहमद और शेर जमान ने भी एतराफ़ किया कि वो इस साजिश के मुंतज़मीन थे। इनके अलावा रावलपिंडी से ताल्लुक़ रखने वाले हसनैन गुल और रफ़ाकत हुसैन ने हुक्काम को बताया कि उन्होंने बेनज़ीर भुट्टो को कत्ल करने से एक रात कबल बिलाल को रिहाइश फराहम की थी। गो कि ये तमाम एतराफ़ी बयानात बाद में लिए गए थे, लेकिन बेनज़ीर भुट्टो के कत्ल से चंद घंटे कबल की फ़ोन रिकॉर्ड से साजिशों के महल वक़ू और गुफ्तगू इन एतराफ़ी बयानात की सच्चाई की तस्दीक करती है, जो कि बाद में वापस ले लिए गए थे। हसनैन गुल ने पुलिस को उस अपार्टमेंट में मज़ीद शवाहिद दिखाए थे जहाँ बिलाल ने रात गुजारी थी। बिलाल के जिस्म से मिलने वाला DNA और इस अपार्टमेंट से मिलने वाले DNA को बाद में अमरीकी लैब में तस्दीक के लिए भेजा गया, जहां वो आपस में बराबर का जोड़ साबित हुए। मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो के कत्ल की तफ्तीश करने वाले सरकारी वकला का ख्याल था कि वे मुमय्यना मंसूबा साजों तक पहुँच जाएंगे, लेकिन सितंबर सन 2020 में यह मुकदमा तब ख़त्म हो गया जब जज ने फैसला दिया कि शवाहिद जमा करने और अदालत में पेश करने के तरीक़ाकार में गलतियाँ थीं, इसलिए तमाम मुलजिमान को बरी किया जाता है। ताहम अभी 5 मुलजिमान अपील का नतीजा आने तक हिरासत में हैं। मुतादिद खुफिया दस्तावेज़ात से ज़ाहिर होता है कि पुलिस की जानिब से बीबी कत्ल केस की तफ्तीश इस कदर ख़राब तरीके से की गई थी कि ऐसा लगता है जैसे पुलिस वाले निचले दर्जे के कारकुनान की गिरफ्तारी के बाद असल सरगना या इनके गिरोह को ढूंढना ही नहीं चाहते थे। पुलिस की तफ्तीश में कोताहियाँ 18 अक्टूबर सन 2007 को बेनज़ीर भुट्टो पर कराची में होने वाले कातलाना हमले के बाद भी काफ़ी अयां हुई। इस वाक़े में 2 खुदकुश बमबारों ने बेनज़ीर भुट्टो के कराची एयरपोर्ट से शहर आने वाले काफ़िले पर कारसाज के मुकाम पर हमला किया, जिसमें 150 से ज़ायद अफराद जान की बाजी हार गए और ये पाकिस्तान में होने वाले दहशतगर्दी के बड़े वाक़यात में से एक शुमार किया जाता है। पुलिस की इस हमले में तफ्तीश इतनी नीमदिली से की गई थी कि खुदकुश बमबारों की आज दिन तक शिनाख्त ना हो सकी। इस तफ्तीश के सरबराह सऊद मिर्ज़ा ने कहा था कि एक शख्स की उन्होंने उसके चेहरे के मखसूस नकूश से शनाख्त की थी कि वो कराची में रहाइश पजीर अफ्रीकी बिरादरी से ताल्लुक़ रखता है। खुदकुश बमबारों की शनाख्त के हसूल में ये अहम इत्तला कभी भी आम आवाम के सामने पेश नहीं की गई। बेनज़ीर भुट्टो के शौहर और साबिक सदर पाकिस्तान आसिफ अली जरदारी कहते हैं कि उन्होंने स्कॉटलैंड यार्ड से बीबी के कत्ल की तफ्तीश के लिए मदद ली थी और साथ साथ अक़वाम मुत्तहिदा से तफ्तीशी कमीशन भी बनवाया था, जिसने बेनज़ीर भुट्टो के कत्ल और इससे पहले के हालात और अवामिल का जायज़ा लिया था। लेकिन इस इंक्वायरी कमीशन की जानिब से कहा गया कि तफ्तीश के दौरान इनकी राह में बार बार रोड़े अटकाई गई और ये रुकावटें सिर्फ फ़ौज की जानिब से नहीं बल्कि हुकूमती वज़रा की जानिब से भी खड़ी की गई। बहुत से फ़ौजी एहलकार और सियासतदानों ने तफ्तीश में ताउन से साफ इनकार किया। तफ्तीशकारों ने मज़ीद बताया कि तहकीकात में पेशरफ्त होने के बावजूद हुकूमत की जानिब से इनको फराहम करदा हिफाजती मकान भी वापस ले लिया गया और इनकी हिफाजत पर मामूर सिक्योरिटी एहलकारों को भी ड्यूटी से हटा दिया गया। लिहाजा इस बात में कतई तौर पर कोई शक नहीं है कि बेनज़ीर भुट्टो के कत्ल के अवामिल ढूंढने के अमल को रोका गया। बेनज़ीर भुट्टो शहीद के कत्ल की साजिश करने वाली ताकतों ने इस बात को यकीनी बनाया कि असल मनसूबा साजों तक ना पहुँचा जा सके। इसीलिए इन ताकतों ने नादिर और नसूला नामी उन 2 अफराद को, जिन्होंने खुदकुश हमलावर बिलाल को बेनज़ीर भुट्टो तक पहुँचने में मदद की थी, 15 जनवरी सन 2008 को एक फ़ौजी चौकी पर मार दिया। दरअसल उन दोनों का कत्ल एक एनकाउंटर था, जो कि पाकिस्तान में मावराए अदालत कत्ल का आम नाम है। नादिर और नसरुल्लाह तालिबान के हामी हक्कानी नेटवर्क के मदरसे में ज़ेर तालीम थे। ये भी याद रहे कि बेनज़ीर भुट्टो कत्ल केस के चीफ प्रोसिक्यूटर चौधरी जुल्फ़िकार को 3 मई सन 2013 को इस्लामाबाद में अदालत जाते हुए गोलियां मारकर कत्ल कर दिया गया था। नाक़िदीन का कहना है कि बेनज़ीर भुट्टो के हाई प्रोफाइल कत्ल में मुशर्रफ के वाज़ेह किरदार के बावजूद इसे कानून के कटहरे में ना लाया जाना इस बात का बैयन सबूत है कि पाकिस्तानी फ़ौजी इस्टेब्लिशमेंट भी इस घिनौने वाक़े में बराबर की मुलव्विस है। अगर फ़ौज गैर रियासी अनासिर की सहूलत कारी ना करती तो उनके लिए बेनज़ीर को टारगेट करना आसान ना था। मुशर्रफ को आईन पाकिस्तान सैबोटाज करने के जुर्म में एक खुसूसी अदालत गद्दार करार देकर सजाए मौत भी सुना चुकी है, लेकिन किसी में हिम्मत नहीं कि उसे दुबई से पाकिस्तान लाए और अदालती फैसले के मुताबिक इस्लामाबाद के डी चौक में 3 रोज़ तक फांसी के फंदे पर लटका दे। अगर ऐसा हो जाए तो मुल्क के मुत्तफ़िका आइन से खिलवाड़ करने वाले और पाकिस्तान की पहली खातून वज़ीर आज़म को कत्ल करवाने वालों के अंजाम से दीगर जमहूरियत दुश्मन और रियासती अनासिर भी हमेशा के लिए इबरत हासिल कर लेंगे।
YouTube पर गूगली न्यूज देखने के लिए youtube.com की सर्च बार में गूगली न्यूज टीवी टाइप करें। गूगली न्यूज के पेज पर सुर्ख रंग के सब्सक्रिप्शन वाले बटन पर क्लिक करना ना भूलिए। YouTube पेज पर अपलोड होने वाली वीडियोस से बाखबर रहने के लिए बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। आपको हर नई वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मौसूल हो जाएगा।